ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 5/1/2026। मधुर संतान माने बाबांकर श्रीमत आधार तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। गीतार ज्ञान एवं राजयोग तुम मानको संपूर्ण पावन करि देउछि। प्रश्न, सत्ययुगे प्रत्येक जिनिस भलरु भल अर्थात सतोप्रधान होइथाए काहेकि? उत्तर, काहेकि ना सेटारे सतोप्रधान मनुष्य थांती। जेतेबेले मनुष्य माने भल थांती सेतेबेले तांको पाई दुनियार सामग्री गुड़िक मध्य भल थाए एवं मनुष्य मानकर चरित्र खराब थिले दुनियार सामग्री गुड़िक मध्य क्षतिकारक होइथाए। सतोप्रधान सृष्टि रे कौनसी अप्राप्त वस्तु न थाए। कौनसी वस्तु केउठारु मगेबाकू पड़ी न थाए। ओम शांति। बाबा एही शरीर माध्यम बुझाउछंती। एहाकू जीव कहा जाए। एथिरे आत्मा मध्य अछि एवं तुमे पिला माने जानिछ जे परमपिता परमात्मा मध्य एहांक भितरे अछंती। एकथा तो प्रथमे प्रथमे पक्का हेबा दरकार। सेथिपाई एहांकू दादा मध्य कहा जाए। एही निश्चयता पिला मानकर अछि एवं पिला मानंकू एही निश्चय रे ही रमण करिबा दरकार। वास्तव रे बाबा जहाँक भितरे प्रवेश करिछंती बावतार नेइछंती तांको पाई बाबा निजे कहउछंती मु एहांकर बहु जन्मर अंतिम समय रे आसुछि। पिलामानंकु बुझा जाइछि जे एहा हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीतार ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत हेला उच्चरु उच्च भगवानकर। सेही श्रीमत आधार रे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। भ्रष्ट मनुष्यरु श्रेष्ठ देवता हेउछ एवं एठाकू एइथिपाई ही आसुछ। बाबा मध्य निजे कहउछंती मु आसुछि तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मतर अधिकारी देवी देवता करिबा पाई। तेबे मनुष्यरु देवता हेबार अर्थकू मध्य बुझिबाकू हेबो। विकारी मनुष्यरु निर्विकारी देवता करिबा पाई बाबा आसुछंती। सत्ययुगरे मध्य मनुष्य ही थांती किंतु सेमाने दैवी गुणधारी। एबे कलिजुगरे हेले आसुरी गुणधारी मनुष्य। मनुष्य सृष्टि तो गोटिए किंतु सेमाने हेले ईश्वरीय बुद्धि संपन्न, एमाने हेले आसुरी बुद्धि संपन्न। सेठारे ज्ञान रहिछि, एठारे भक्ति। तेबे ज्ञान एवं भक्ति अलग अलग ना। देख भक्तिर पुस्तक केते एवं ज्ञानर पुस्तक केते। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा अटंती, तेणु तांकर पुस्तक मध्य गोटिए ही हेबा दरकार। जे माने भी धर्मर स्थापना करुछंती सेमानकर पुस्तक मध्य गोटिए हेबा दरकार। सेगुड़ी को धर्मशास्त्र कहा जाए। प्रथम धर्मशास्त्र हेला गीता, श्रीमद् भगवत गीता। एकथा मध्य पिला माने जानिछंती से प्रथम हेला आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म नुहे। मनुष्य भावुछंती गीता द्वारा हिंदू धर्मर स्थापना होइथिला एवं गीता को श्रीकृष्ण ही गायन करिछंती। तुमे माने काहाकू भी पचारिले सेमाने कहिबे जे परंपरार श्रीकृष्ण ही गायन करिछंती। कौनसी शास्त्र रे शिव भगवानुवाच नाही। सेतिपई श्रीमद श्रीकृष्ण भगवानुवाच लेखि देइछंती। जे माने गीता पढ़िथिबे सेही माने सहजरे बुझिजिबे। एबे तुमे माने जानुछ जे एही गीता ज्ञान द्वारा आमे माने मनुष्यरु देवता होइथिलु, जाहाकू कि एबे बाबा तुम मानंकु देउछंती। राजयोगर शिक्षा देउछंती, पवित्रता मध्य शिखाउछंती। काम विकार महाशत्रु अटे, एहा द्वारा ही तुमे माने हारी जाइछ। एबे पुणी तापरे विजय प्राप्त करिबा द्वारा तुमे माने जगज्जित अर्थात विश्वर मालिक होई जाउछ। एहा तो बहुत सहज। बेहदर बाबा आसी एहांक द्वारा तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती। से हेले समस्त आत्मांकर पिता। एही ब्रह्मा हेले मनुष्य मानंकर बेहदर पिता, जहाँकर नाम ही हेउछि प्रजापिता ब्रह्मा। तुमे माने काहाकू भी पचार जे ब्रह्मांकर पितांक नाम कौन, तेबे से माने अड़ुआरे पड़िजिबे। ब्रह्मा विष्णु शंकर हेउछंती रचना। तेबे ही तीन जनकर मध्य केही पिता थिबे ना। तुमे कहूछ एही तीन जनकर पिता हेउछंती निराकार शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु सूक्ष्म लोकर देवता भावरे देखाउछंती। तांको उपरे हेले शिव। पिला माने जानिछंती शिव बाबांकर संतान जो आत्मा भी होइथांतु ना काहेकि तांकर निजर शरीर तो थिबो।
କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହିଥାଏ ପରମପିତା ପରମ ଆତ୍ମା। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଲଭ ଏବଂ ବେ। ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଇଲେ? ନିରାକାର ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୁକୁଟ ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ବୀଜରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ ନା? ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ମାଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ କିପରି ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ କାହା ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଏହା ହେଲା ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା। ବୀଜ ଏବଂ ତାର ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ରହିଛି ନା? ଆମ୍ବର ବୀଜ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଆମ୍ବ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀଜରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଜଡ଼ ବୀଜରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। କିପରି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା ପୁଣି ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷର ବିନାଶ ହୋଇ ପୁଣି କିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହା ହେଲା ଗୁପ୍ତ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଏହି ବୃକ୍ଷର କଲମୀ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା ସେ କିଏ? ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ନୂଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହି ବୀଜର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ପୁଣି ସେଥିରୁ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଏବେ ପୁଣି ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର କାହାର ଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଥିବ, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ରଚନାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ। ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାତାମାନେ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହାର ପୂଜା କରୁନାହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଏବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ପୁଣି ଅପାଠୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ ଯେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ହେବ। ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଅଟେ ନା? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା କରିବା କିମ୍ବା ଶରୀରର ପୂଜା କରିବା, ଏହା ତ ଏକା କଥା ହେଲା ନା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଥିଲା ସେ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେବେ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଅପବିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। କୁମାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ, ଯିଏକି କଲିକତା ନିକଟରେ ସାଗର ସହିତ ମିଶିଛି। ମେଳା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ତାହା ତ ପାଣିର ନଦୀ, ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ପତିତ ପାବନ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ। ମେଳା ମଧ୍ୟ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସାଗର ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀର ମେଳା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଗହନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା ନା। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହିସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା ହେବ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁରା ଜଣାଅଛି। ଏମାନେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବାଲା ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜାରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥାଏ। ଏଠାରେ କଳିଯୁଗରେ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ପରେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏହାର ତିଥି ତାରିଖ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁକିଛି ଜଣାଅଛି। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁରା ହିସାବ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କେହି ବି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଏବଂ ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତକକୁ ଜାଣିଛ। ବାକି ବୃକ୍ଷରେ ପତ୍ର ତ ବହୁତ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ ଗଣନା କରିହେବ? ଏହି ବେହଦ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ କେତେ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? 5000 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ କେତେ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏତେ ବର୍ଷର ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବର ବୀଜ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛର ଚିତ୍ର ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ନା। ଏବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଯିଏ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଚୈତନ୍ୟ, ସେମାନେ ନିଜର ପାଠର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜିନିଷ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଛି, ଜାପାନରୁ ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଆଦି କ'ଣ ଥିଲା କି? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର ବସ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରୁ ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ କିଛି ଆସିବ କି?
ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁଠାରୁ କିଛି ମଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମଗାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେଠାକାର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତମ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାକାର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଟମିକ୍ ବମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ବୋମା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ ହେଉଛି। ତାହା କିପରି ତିଆରି କରୁଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ବୋମା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯିଏ ଯେଉଁ ପାଠ ବଜାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବଜାଇବେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଜ୍ଞାନବାନ ହେଉଛ, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ଏହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ମାୟାର ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର ଅଟେ। ନିଜର ବହୁତ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ଅତିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବୁ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ପକାଇ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ନମସ୍କାର କରିବା ବା ବନ୍ଦନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ରଚନାକୁ ଜାଣି ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଏକର ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ପାଠ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏକା ଭଳି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ତ ସବୁ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ପଏଣ୍ଟ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଚମତ୍କାରୀ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଥିବ। କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ତଳକୁ ଟାଣିବ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କେବେ କୌଣସି ବାତାବରଣର ତଳକୁ ଟାଣିବ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ବିସ୍ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଏକରସ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାଭାବର ବରଦାନୀ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ ବିଘ୍ନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ବିସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା ହୁଅ, ଯାହାକି ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ କେତେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବୁ ନା। ବହୁତ କାଳର ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ବହୁତ କାଳର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।